کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ ستائیس محرم الحرام کو امیر مختار سٹریٹ امامیہ کالونی میں مجلس اعضاء برپا ہو رہی ہے، جس سے علامہ مرتضی مہدی، سید عمران حیدر کاظمی بورے والا، سید نجم الحسن شرازی، یاسر جھندوی اور دیگر خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں جس طرح خالق کا نام بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، محمد آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تفسیر سورہ الحمد حدیث معصوم کی روشنی میں اسی عنوان کے ضمن میں آج آپ 2 محرم الحرام کی یہ تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ دوسرے روز بھی مسلسل میں نے سورہ مبارکہ ہجر کی 87 نمبر آیت کو ہی سرنامہ کلام کے طور پر پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور پروردگار عالم نازل نہیں کر رہا بلکہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ ہم نے آپ کو عطا کی ہیں 7 دہرائی جانے والی آیتیں۔ آپ سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، میرا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جس قدر شوق سے اور جذبے سے آپ پہلے ہی دن سے روز اول سے موضوع سے متصل ہو گئے ہیں، مجھے امید ہے کہ آج کے تمہیدی جملے بھی آپ اسی ذوق و شوق سے سماعت فرمائیں گے۔ حبیب ہم نے آپ پر 7 دہرائے جانے والی آیتیں عطا کی اور ایک عظمت والا قرآن۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ جو دہرائے جانے والی 7 آیتیں ہیں یہ سورہ الحمد ہے، جسے اللہ نے سورہ ہجر میں 7 مثانی کہا۔ 7 مثانی کی 7 دہرائے جانے والی آیتوں میں پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ آج ہم بالکل بسم اللہ کی طرف آئیں گے، لیکن پتہ نہیں اس میں 10 منٹ لگ جائیں، 15 منٹ، 20 منٹ، لیکن کچھ بات ہے جو کل کی ادھوری رہ گئی ہے، اس کے ساتھ متصل کرنا ہے۔ سردار الانبیاء فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاتحۃ اشرف ما فی کنوز العرش
सूरह अल-हम्द अर्श के खजानों में से सबसे बेहतरीन है। आप सदा सलामत रहें, आप हमेशा जिंदाबाद रहें। जो नमाजी चेहरे बैठे हैं उन्हें तो कम से कम मुस्कुराना चाहिए, और मुझे पता है कल से उन्हें नमाज पढ़ने को लुत्फ आ रहा होगा, मगर आज उससे भी ज्यादा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-हम्द अर्श के खजानों में से सबसे अशरफ है, सबसे बेहतरीन है, सबसे आला है अर्श के खजानों में। जब परवरदिगार आलम ने, देखना आपने मेरी तरफ है, तो अगर आपने उठते बैठते बच्चों को ही देखा तो फिर बच्चों का तो कसूर नहीं, कसूर तो फिर बड़ों का शुमार होगा। बड़ी तवज्जो फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह अर्शे मुअल्ला से नाजिल करने लगा है सूरह अल-हम्द को, तो यही तफसीर में रसूल अल्लाह की हदीस के अंदर ब्रैकेट के साथ इमाम सादिक यानी सादिक रसूल के सादिक वारिस का एक जुमला लिखा है। मौला सादिक फरमाते हैं अल-हम्द में और अल्लाह में कोई हिजाब नहीं है। या अली या अली या अली, मेरी मदद फरमाए मेरे मौला। जुमला वजनी कह दिया है आगाज में, लेकिन इनके दिलों तक उतर जाए। अल-हम्द में और अल्लाह में, अल-हम्द में और अल्लाह में कोई हिजाब नहीं। अल-हम्द सामित कुरान की एक सूरत है, एक जुज है। जब सामित कुरान के जुज और अल्लाह में कोई हिजाब नहीं, तो क्या नातिक कुरान और उसमें हिजाब होगा? जिंदाबाद। हाथ उठाइएगा, जरा खैरात मांगिएगा, ताकि मैं दो चार असरार अल-हम्द के आपके हवाले करता जाऊं। अल-हम्द वहाँ बेहिजाबाना गुफ्तगू में महव है परवरदिगार आलम से। मुझे नहीं पता वो किस लहजे में बात करता है, लेकिन यकीनन वो परवरदिगार है। तो ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह की आयत कुरान में है कि उसकी बातों में कोई तब्दीली नहीं। फलम तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, उसके तरीके, उसकी सुन्नत में भी कोई तब्दीली नहीं। तो मेरा कुरान की आयतों पर ईमान है कि जिस लहजे में उसने मूसा से तूर पर कलाम किया, जिस लहजे में उसने मुस्तफा से महराज पे कलाम किया, उसी लहजे से वो अल-हम्द से भी बातें कर रहा है। आप सदा सलामत रहें, आप हमेशा जिंदाबाद रहें। जरा तवज्जो फरमाइएगा। जो पीछे साहिबान है, अगर आपको अपनी जगह एडजस्ट करने का मौका मिल गया हो तो जरा साहब मौजू के साथ मुत्तसिल हो जाइए। मासूम फरमाते हैं, और मासूमों के मासूम सरदारुल अंबिया फरमाते हैं, जब अल्लाह अर्श से अल-हम्द को नाजिल करने लगा तो ये अर्श से लिपट गई और कहने लगी, ऐ अल्लाह, मैं तेरे कुद्स से मुतमस्सिक हूँ, तुझे तेरे इज्जत और जलाल का वास्ता मुझे खताकारों और गुनाहगारों में ना भेज। अल्लाह की आवाज आई, अल-हम्द तू मेरी सूरतों में से लाडली सूरत है, मैं तुझे आम जगह नहीं भेज रहा, मैं तुझे मोहम्मद के दिल पे उतार रहा। मैं जिंदाबाद। हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र समझ आए। मेरा मौला तुम्हें सलामत रखे। मैं अल-हम्द तुझे आम जगह पे नहीं, मैं तुझे कल्बे मुतमइन्ना मोहम्मद मुस्तफ़ा पर अपनी कुरान का इफ्तिताह बनाकर तुझे मक्की और मदनी ड्यूअल नेशनलिटियां देकर मैं तुझे कल्बे मोहम्मद पर उतार रहा हूँ। अल-हम्द तूने घबराना नहीं, तू जब लोगों में पहुंचेगी, तेरे पहुंचने से पहले मैं मोहम्मद के जरिए ये एहतमाम करवा दूंगा, जो मेरे मोहम्मद और उसकी आल की मोहब्बत दिल में रखकर अल-हम्द तुझे तिलावत करेगा, मैं अल्लाह हो के अर्श पे तुझसे वादा कर रहा हूँ, कम अज कम 70 हाजतें मैं तेरे कारी की पूरी करूंगा, और सबसे छोटी हाजत का नाम जन्नत होगा। आप सदा सलामत रहो, आप हमेशा जिंदाबाद। या अली अमीर अल मोमिनीन अदरिक
नफीस जुगनू शाह जी आप सदा सलामत रहे, सकलान शाह जी, मुश्तबा शाह जी, एक दफ़ा ज़रा सारे मेरे साथ सादात उज़ाम मिलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन 70 हाजात में से सबसे छोटी हाजत का नाम जन्नत होगा। इसका मतलब 70 में से 69 हाजतें मोमिने आले मोहम्मद की ऐसी हैं जो जन्नत से अफजल हैं। ज़माना पूछेगा जन्नत से बड़ी हाजत भी कोई अली के शियों की हो सकती है? कभी काले कपड़े पहनकर हल्के में खड़े जंजीर जन शबीर के मातमी को देखना, तुझे पता चलेगा ये सिर्फ हल्का मातम में मुतमईन नहीं, ये मैदान महशर में भी अल्लाह से कहेगा। जब सारे उम्मती कह रहे होंगे जन्नत जन्नत जन्नत, तब शबीर का मातमी कहेगा अल्लाह जन्नत छोड़ना, बता दे शबीर कहाँ बैठे हैं। आप सदा सलामत, मेरा मौला तुम्हें सलामत। या अली अमीर अल-मोमिनीन। मैं शुक्रगुजार हूँ जी, जो अब आप पीछे तक खड़े हैं, पहली मजलिस से ही वहाँ तक और पीछे तक मेरी माएँ बहनें बैठी हैं। सारे जुमले अपने जहनों में महफूज करते जाना, क्योंकि आज मुझे तुम्हें कुछ और भी सुनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहम्द पढ़ने वाले की मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद दिल में रखकर ऐसे कारी की जो 70वें नंबर पर हाजत आए उसे जन्नत कहते हैं। तो पता नहीं बाकी 69 हाजतों में और क्या क्या होता होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह अलहम्द कोई आम सूरत नहीं है। जनाबे ईसा इब्ने मरियम के एक वसी हैं जिनका नाम है जनाबे शमौन पतरस, सेंट साइमन पीटर जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं। बड़ी तवज्जो फरमाइएगा। पिछले बरस मैं तौरात ज़बूर इंजील से जो मैंने अशरा तिलावत किया ज़िक्र मुस्तफ़ा का, उसमें मैंने इस सरदार का जिक्र किया था। और आज से तकरीबन 5-6 साल पहले मैं तकरीबन सैयदा उम्मुल कायम वाली मजलिस में इस शहनशाह का तारुफ करवा चुका हूँ 20 से 25 मिनट। ये जनाब शमौन पतरस कौन है? वसी हज़रत ईसा हैं और इनकी नस्ल से ही आए हरकल रोम जिन्हें हरकुलिस कहता है ज़माना। फिर उनकी नस्ल से आए नोफिल बिन मिखाइल सानी। नोफिल बिन मिखाइल सानी के बेटे हुए यशोआ बिन नोफिल जिनकी बेटी है सैयदा उम्मुल कायम। एक दफा बड़ी तवज्जो भाई। सैयदा उम्मुल कायम के जद्द आला तुम्हारे ज़माने के इमाम की पाक अम्मा का ददयाल है ये ख़ानदान, जो जनाब शमौन पतरस से शुरू होकर नोफिल बिन मिखाइल सानी बीबी के दादा से होता हुआ यशोआ बिन नोफिल पे आया। ये वेटिकन सिटी की बुनियाद रखने वाले हैं। पहले रोमन कैथोलिक चर्च जो जनाबे मसीह के दुनिया से आसमानों पर हमारे मुताबिक जिंदा उठाए जाने और ईसाइयों के मुताबिक मसलूब होने के बाद पहला चर्च बना। ईसाइयत मसीहियत की तबलीग के लिए मोहम्मद के आने तक जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना, क्योंकि हमने तो कुरान की रूह से चलना है। तो उस चर्च के बानी हैं सेंट साइमन पीटर जनाब शमौन पतरस। जितने भी पोप अभी तक आ चुके वो सारे उनके ही वारिस कहलाएंगे। बड़ी तवज्जो से अगला फिक्र सुनिएगा। जनाब शमौन पतरस के वारिस बनकर शाह रोम बनकर, तवज्जो मेरी तरफ है, मिंबर के ऊपर कोई बात नहीं, इधर आपने देखना मेरी तरफ है, इंतजामिया के मामला जाने वो जाने। जनाब शमौन पतरस के वारिस बनकर आ गए नोफिल बिन मिखाइल सानी रोम के तख्त पर। सैयदा उम्मुल कायम हमारे ज़माने के इमाम की पाक अम्मा के दादा, और इन्होंने एक दिन अपने दरबार में मीटिंग बुलाई वुज़रा और मुशीरान और रऊसाए हुकूमत। इन्होंने बुला के मुश्तबा शाह जी कहा कि मेरा दिल है मैं अपने बुजुर्गों की तरह
यरूशलेम का पैदल सफर करूं, मैं हैकल सुलेमानी देखूं, मैं हज़ीरतुल कुद्स देखूं, मैं बैतुल लहम देखूं जहां ईसा इब्ने मरियम दुनिया में बिना बाप के वसीले के जाहिर हुए। कहने लगे मैं पैदल जाना चाहता हूं यरूशलेम। पैदल जाना चाहते हैं? वो सरदार, बड़ा तवील रास्ता है, 25 दिन की मुसाफत है। वजीरों ने मशवरा दिया, रास्ते में सहरा है, पहाड़ है, नदियां हैं, आप पापयादा जाएंगे, सफर बड़ा लंबा है। उन्होंने कहा नहीं, मुकद्दस मकाम पर जाना है तो हमें पैदल ही जाना है। जैसे मेरे दादा हरकुलिस जो मुस्तफा के जमाने में यरूशलेम गए तो वो भी पापयादा ही गए। पता चला मसीहियत में भी पैदल सवारी की दलील है। जरा 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 थोड़ा सा मेरी तरफ तवज्जो मजीद फरमाइएगा। इन्होंने तैयारी की, मौजू से अगर जहन मुत्तसिल है तो मैंने 2 जुमलों से ज्यादा तमहीद में वक्त नहीं लेना। तफसीर सूरह अल-हम्द हदीस मासूम की रोशनी में ये तारीख का वाक़या भी अगर फरमाने मासूम से मुत्तसिल ना होता तो मैं आज 2 मुहर्रम को इस मरकजी मिंबर से अपने मौजू की साइटेशन से बाहर जाकर तिलावत ना करता। जनाब नौफिल बिन मिखाइल सानी ने सफ़र किया 25 दिन का और आ गए यरूशलेम। पहले 1 दिन तो आराम हुआ, अगले दिन से इन्होंने कहा कि हमने सिर्फ मुकद्दस मकामात की ज़ियारत नहीं करनी, हमने रात को कुछ मखसूस इबादत का इंतज़ाम करना है। मेरा दिल है सोहफ़ाए अंबिया, नूह से लेके इब्राहीम से मूसा और ईसा तक, तौरात ज़बूर इंजील के कदीम नुस्खे जो यरूशलेम के पादरियों के पास है वो निकाल के लाए जाएं और हर रात मुझे कलाम इलाही में से कुछ नया सुनाया जाए। बड़ी रूहानी शख्सियत के मालिक थे ये। मुख्तलिफ रातें गुजरती रही, कभी तौरात सुनते रहे, कभी ज़बूर सुनते रहे, कभी सहीफ़ा इब्राहीम सुनते रहे, कभी सहीफ़ा इदरीस सुनते रहे, कभी सहीफ़ा नूह सुनते रहे। एक रात इन्होंने फरमाइश की यरूशलेम के सबसे बड़े प्रीस्ट से और कहा कि मेरे जद्दे आला वसीए ईसा शमौन पतरस का लिखा हुआ इंजील का कलमी नुस्खा निकाल के लाया जाए और मुझे उसमें से कुछ पढ़ के सुनाया जाए। सारे हमतन गोश थे कि शहनशाह रोम के जद्दे आला शमौन पतरस के वसीए ईसा के हाथों का लिखा हुआ नुस्खा इंजील आज यरूशलेम की फजाओं में तलावत कलाम इलाही बनकर गूंजेगा। इन्होंने जो ही पहला वर्क खोला तो पहली आयत सजदा उम्मुल कायम के दादा की समातों से जो इंजील के कलमी नुस्खे की टकराई वो ये थी कि कलाम इलाही में एक ऐसी सूरत है कि जिसमें 7 हुरूफ नहीं आते, उसमें फे नहीं आता, उसमें जीन नहीं आता, उसमें खे नहीं आता, उसमें जे नहीं आता, उसमें जोए नहीं आता, उसमें शीन नहीं आता और उसमें फे नहीं आता। जिसने कलाम इलाही से इन 7 हुरूफ के बगैर वाली सूरत तिलावत की तो खुदा उसे हिसाब के बगैर जन्नत में भेजेगा। खुदा जिंदाबाद, हाथ उठाइएगा, खैरात मांगिएगा जिसे फिक्र समझ आए। या तो आज तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा कि जिंदगी में ये बात पहली दफा सुन रहे हो और जिसने इससे पहले अगर कहीं मुझसे सुनी हो तो वो तायद करके ही दुआ दे दे, जिसने किताब में पढ़ी हो तो नजर अल्लाह न्याज़े हुसैन वो भी मेरी तायद कर दे। वरना आज मोहम्मद अली विरक की जो खैरात मिली हुई है सैयदा के सगे बेटे अबुल फजल अब्बास से, सेवन वाले सखी के सहन में लगे हुए बड़े अलम के नीचे से मैं वो तुम्हें खैरात बनाकर पेश करने लगा हूँ। इन्होंने कहा ये आयत मैंने आज से पहले कभी नहीं सुनी। वो कौन सी सूरत है? अगले दिन इजलास हो गया। अरबो अजम के जितने पादरी शाह रोम की आमद का सुन के यरूशलेम में इकट्ठे थे वो दायरा बनाकर बैठ गए और शाह रोम जनाब नौफिल बिन मिखाइल सानी ने पूछा, हाँ जी बताइए वो कौन सी सूरत है जिसे तिलावत करके हमने बगैर हिसाब किताब
بعد کہ جنت میں داخلہ کرنا ہے، سب کے سر جھکنا شروع ہوئے۔ توریت کے حافظوں نے سر جھکائے، زبور کے حافظوں نے سر جھکائے، انجیل لہک لہک کر پڑھنے والوں نے سر جھکائے۔ کہ ہمیں بھی صدیاں گزر گئی، بزرگوں سے یہ آیتیں سنتے آ رہے ہیں، مگر آج تک ہمیں وہ آیت کلام الہی میں نہیں ملی کہ جس میں نہ فے ہو، نہ جیم ہو، نہ خے ہو، نہ زے ہو، نہ شین ہو، نہ فے ہو، نہ زوئے ہو۔ ان 7 حروف کے بغیر ہمیں نہ انبیاء کے صحیفوں میں سے کچھ ملا، نہ تورات میں سے کچھ ملا، نہ زبور میں سے کچھ ملا، نہ بھٹی صاحب انجیل میں سے کچھ ملا۔ تو کہا پھر کہ ہم عاجز ہیں۔ تو ایک دفعہ نوفل بن میخائیل ثانی نے کہا کیا تم نے آخری نبی محمد پہ آنے والا قرآن پڑھا ہے؟ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ جتنے عزادار شاہ جی یہاں سے لے کے آخر تک جتنے ماتمیان کھڑے ہیں، مجھے اگلے تحقیقی علمی فکروں پر موضوع کو متصل کرنے کے لیے ان کے چہرے کم از کم مسکراتے ہوئے چاہیے۔ کیا تم نے اللہ کے حبیب محمد پر آنے والا قرآن پڑھا ہے؟ سارے یک زبان ہو کر عالم مسیحیت کے کہنے لگے معاف کیجئے گا شاہ روم، ہمارے مذہب کی عزت کا معاملہ ہے، ہم محمد پر آنے والی کتاب کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، ہم ڈھونڈیں گے تورات سے، زبور سے، انجیل سے۔ کہ چلو ٹھیک ہے تم اپنے طریقے سے ڈھونڈو، میں وہ 7 حروف کے بغیر والی صورت اپنے طریقے سے ڈھونڈتا ہوں۔ اگلے دن اپنے ایک قابل اعتماد قاصد کو بلایا اور اس سے دریافت کیا کون ہے اس وقت محمد کا جانشین؟ کہنے لگے سامرا کے اندر عباسی خلیفہ ہے جس کا نام معتصم باللہ ہے، وہ خود کو جانشین مصطفیٰ کہلاتا ہے۔ کہ لو پھر میرا خط خلیفہ کے پاس لے جاؤ اور مجھے وہاں سے جواب لا کر دو۔ اس نے خط میں لکھنا شروع کیا معتصم باللہ، میں شمعون پطرس وسیع عیسیٰ کا جانشین تمہیں محمد کا جانشین سمجھ کر یہ خط لکھ رہا ہوں، مجھے بتائیے کیا تمہاری الہامی کتاب قرآن مجید میں کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں یہ 7 حروف اکٹھے ہی غائب ہوں؟ نہ اس میں ثے ہو، نہ اس میں جیم ہو، نہ اس میں خے ہو، نہ اس میں زوئے ہو، نہ اس میں زے ہو، نہ اس میں شین ہو، نہ اس میں فے ہو۔ مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ اگر تمہارا جواب تسلی بخش ہوا تو میں وہی کلمہ پڑھ لوں گا کہ جس کلمے کا تم خود کو جانشین کہتے ہو۔ جناب نوفل بن میخائیل ثانی اس وقت جو آج کا موجودہ یورپ ہے، نصف سے زیادہ یورپ پر سلطنت روم کی حکومت تھی۔ قاصد شان و شوکت سے چلا، خط لے کر بغداد آیا، اسے پتا چلا کہ سامرا والے محل میں عباسی خلیفہ اس وقت ہے۔ یہ قاصد خط لے کر پہنچا، دربار میں آیا، جناب نوفل نے کہہ کے بھیجا تھا دھیان رکھنا خط پڑھتا کون ہے، جواب کون دیتا ہے، دیکھ لینا، دھیان رکھنا جواب دینے والا اور خط پڑھنے والا یہ 2 چیزیں قاصد نہ بھولنا، بھلے تیری جان ہی کیوں نہ پرائے دیس میں چلی جائے۔ قاصد کہتا ہے میں انتظار کرتا رہا، معتصم باللہ دربار میں نہیں آیا۔ درباریوں نے مجھے کہا خط مجتبی شاہ جی میں اس کے بعد کچھ بھی نہ پڑھوں نا، آج تو میرے حصے کی مجلس مکمل ہے میرے موضوع کی، لیکن اس کے بعد آگے مجھے آج سورہ الحمد کی پہلی آیت شروع کرنی ہے اپنے بزرگوں کی دعا کے سائے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے خط میں نے رکھ دیا عباسی خلیفہ کے تخت پر، یہ جو ہی آیا اسے درباریوں نے بتایا شاہ روم کا خط آیا ہے۔ جلالت شاہ روم کی وجہ سے بیٹھا نہیں، اس نے کھڑے کھڑے خط پڑھا۔ قاصد کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، پہلے اس کے چہرے کا رنگ اڑا، پھر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی، پھر اس کا چہرہ سیاہ ہونا شروع ہوا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے 17 درباری ملا تھے معتصم عباسی کے دور میں، ایک ایک کو خط دیا پڑھو کا، ایک ایک مولوی خط پڑھتا جاتا تھا، مولویوں کے چہروں کا رنگ غائب ہوتا جاتا تھا۔ جب 17 خاموش ہوئے نا تو ایک دفعہ معتصم کہتا ہے خاموش تو ہو گئے ہو وظیفہ خورو۔
زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے بھائی. آج نہ جو جملہ آ رہا ہے مجھے کسی سے داد نہیں چاہیے، لیکن جو نقوی سید بیٹھے ہیں آج ان کی داد نہیں، مجھے نسلوں کے لیے اپنی دعا چاہیے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے. کیا ہو گیا؟ وظیفہ خورو خاموش کیوں ہو گئے؟ بتاؤ وہ کون سی صورت ہے جس میں یہ ساتوں حروف نہیں آتے؟ 17 کے 17 ملا کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم نے ساری دن ساری رات قرآن میں لگے رہتے ہیں. یہ عرب ادھر کرتے ہیں، وہ عرب ادھر کرتے ہیں، لیکن ہمیں آج تک ایسی کوئی صورت دکھی نہیں کہ جس میں یہ 7 حروف، جس میں سے بھی نہ ہو، جس میں زے بھی نہ ہو، جس میں جیم بھی نہ ہو، جس میں خے بھی نہ ہو، جس میں شین بھی نہ ہو، جس میں زوئے بھی نہ ہو، جس میں فے بھی نہ ہو. کہنے لگا پھر ہو کا عالم تھا معتصم کے دربار میں، کونے سے ایک خانسامہ کانپتا ہوا اٹھا، پتہ نہیں اس کے دل میں کون رہتا تھا. کہتے ہیں خلیفہ جان کی امان پاؤں تو ایک جملہ کہوں، نہ دین تیرے باپ کا ہے نہ ان مولویوں کے باپ. زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا جس میں فکر سمجھ آئے بھائی. نہ دین تیرے باپ کا ہے نہ دین ان درباری ملاؤں کے باپ کا ہے. معتصم سچ پٹا کے کہتا ہے تو ہے تو چھوٹا سا خادم، لیکن بات تو نے صحیح کی ہے. اگر دین ہمارے باپ دادا کا نہیں تو پھر کس کا دین ہے؟ کہتا ہے اگر اس مشکل سے نکلنا چاہتا ہے تو بلا لے مشکل کشائے عالم علی نقی شہنشاہ. ایسے نہیں ہاتھ اٹھیں. سنکھترا سے صدا شروع ہو، اچ متبرکہ میں سجدہ کرتی ہوئی سیدھا سیون میں سید علی سر مست کی قبر کو چومتی ہوئی سخلال کیلندر میں آپ صدا سلام. میرا مولا تمہیں سلامت رکھے، آپ ہمیشہ زندہ باد رہے، صدا آباد رہے. کہ اگر مشکل سے بچنا چاہتا ہے، فکر رکھوں میں ہوتا تو یوں کہتا خلیفہ اگر ہلاکت سے بچنا ہے تو کہو یا علی مدد. پھر تمہیں علی کی ضرورت پڑ گئی ہے، بلاؤ مشکل کشائے عالم علی النقی شہنشاہ کو. اس نے بادل نخواستہ اپنے ایلچی کو بلایا، کہا جاؤ سامرا کے محلہ عسکر میں بیت آل محمد میں جا کر میری عرضی پیش کرو. انہیں کہو کہ خلیفہ ہلاکت میں پھنس گیا ہے اور کہہ رہا ہے علی نقی یا علی مدد، علی بن کر میری امداد کے لیے آ جائیں. ابھی خلیفہ کا ایلچی محلہ عسکر میں پہنچا تھا، کہتا ہے میں نے دیکھا علی نقی شہنشاہ کی حویلی بیت اللہ کے دونوں دروازوں کے کواڑ کھلے. میرے مولا کا خادم باہر آیا اور اس نے ایلچی کے بولنے سے پہلے کہا جاؤ خلیفہ کو کہہ دو میرا مولا کل آئے گا. آپ صدا سلامت رہے، میرا مولا تمہیں سلامت رکھے، آباد رہے. یقین جانیے اس خلوص کا اجر خادمین فرش ازاق اور آپ کو یار سوائے جناب سید کونین کے اور دے کوئی نہیں سکتا. میں ذاکر حسین ہونے کی حیثیت میں ہاں دعا ضرور کر سکتا ہوں. یہ جو ہماری قوم کا مستقبل بیٹھا ہے یہ تمہیں آج سے 4-5 سال کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ جو محمد علی ورق نے 10, 12, 13, 14, 15 سال پڑھا تو پھر اس نے کیا پڑھا اور اس کا نتیجہ کیا ہے. مجھے اپنی خطابت پہ اپنے مطالعے پہ یقین نہیں، مجھے یقین ہے سیدہ کے سگے بیٹے ابو الفضل اللہ
عباس کے کرم پر جسے سیدہ نے اپنی وراثت فدق کے اندر حسن اور حسین کے ساتھ تیسرا شراکت دار بنا کر اپنا ارث والا بیٹا کہا ہے، مجھے اسی شہنشاہ کے پاکیزہ علم کے جلال الہی والے پھریرے کی قسم اگلے دن صبح علی النقی شہنشاہ نے ایک چاندی کا صندوق کھولا جس پہ آیت تطہیر لکھی ہوئی تھی، اندر سے محمد مصطفیٰ کی کالی کملی نکال کر کندھوں پہ رکھی، علی امیر المومنین کا صحاب نامی غدیر والا امامہ نکالا، حسن مجتبیٰ کا کمر بند کمر میں باندھا، علی کی ذوالفقار حمائل کی، اپنے جد حسین مظلوم کی 10 محرم لوٹی ہوئی انگوٹھی ایک دفعہ اپنی انگلی میں زیبتن کی، اور پھر علی نقی مولا نے گھر سے نکلتے ہوئے وہ نالائن پہنی جو معراج کی شب بھی پردے کے اگلی طرف تھی، وہ جو معراج کے شب بھی اگلی طرف تھی۔ وقت کا محمد، وقت کا علی، وقت کا حسن، وقت کا حسین، وقت کا زین العابدین، زمانے کا صادق آل ابا، وقت کا موسیٰ کاظم، زمانے کا علی رضا، وقت کا تقی الجواد بن کر میرے مولا علی نقی شہنشاہ نے دربار خلافت وقت کی طرف چلنا شروع کیا۔ جو ہی دربار میں داخل ہوئے درباریوں سے کرسیاں چھوٹی، معتصم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے تخت سے نیچے آیا۔ یہ انداز کسی نے کربلا کے بعد علی نقی تک ظاہر نہیں کیا۔ میرے مولا نے اپنا ایک قدم حل عطا علی الانسان اٹھایا اور معتصم کے تخت پر جوتی سمیت اپنا پاؤں رکھ کے کہا، لاؤ خط مجھے دو۔ زندہ باد حق اٹھانا خیرات مند۔ آپ جی ہیں بھائی، آپ سدا سلامت رہیں، میرا مولا تمہیں سلامت ہے۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، توجہ ہے تو ذرا ساتھ متصل ہو جائے، لاؤ وہ خط مجھے دو۔ جو ہی خط آیا میرے مولا علی النقی شہنشاہ کے سامنے، اب سامنے کھڑا تھا شاہ روم کا قاصد، کہتا ہے میں جب سے عراق کی سرحد میں آیا تھا میں نے پہلی ہستی دیکھی جو خط پڑھ کے گھبرائی نہیں بلکہ مسکرائی، اور خط پہ نظر کرتے ہی میری طرف دیکھ کے کہا، جا کر نوفل بن مخائل ثانی کو کہہ دینا جس صورت میں سے زے زوئیں شین فے جیم اور خے نہیں، وہ کوئی اور نہیں، قرآن کی سورہ الحمد ہے۔ آپ سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، میرا مولا تمہیں سلامت رکھے۔ یہ ہیں وہ وارث قرآن، یہ اگر نہیں بتائیں گے تو زمانہ اوپر سے دیکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھ سکے گا۔ حافظ بڑے پیچھے رہ گئے، علی کے بیٹے اجازت نہ دیں تو ناظرے والے بھی قرآن کے امتحان میں فیل ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ ذرا سارے سر اٹھانا بھائی، مولا نقی شہنشاہ سے معتصم عباسی نے کہا، آپ نے جو سلونی کا وارث بن کر یہ فرما دیا ہے، آج زمانے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مسجد اعظم کوفہ کے منبر ابیض پر حیدر کرار کی گونج آ رہی ہو، تو علی نقی یہ بھی بتا دیجئے نا کیا علت ہے کہ اللہ نے ان 7 حروف کو سورہ الحمد کا حصہ نہیں بنایا۔ کہا سنو، سے ہے صبور جس سے مراد ہے گمراہی، جیم سے ہے جہنم جسے تم دوزخ کہتے ہو، خے سے ہے خبیت جسے ہم رسوائی کہتے ہیں، شین سے ہے شقاوت جسے ظلم کہتے ہیں، زوئیں سے ہے ظلمت جسے اندھیرا کہتے ہیں، زے سے ہے زبیور جو جہنمیوں کی خوراک ہے جڑی بوٹی، اور فے سے ہے فرقت یعنی اپنوں سے جدائی۔ جو چیز اللہ کو پسند نہیں وہ جس حرف سے شروع ہو رہی تھی اللہ نے وہ حرف ہی الحمد میں نہیں رکھا۔
सदा सलामत रहें, आप हमेशा जिंदाबाद रहें। जो अल्लाह को पसंद नहीं, जो अल्लाह को पसंद नहीं, जो अल्लाह को पसंद नहीं, वो चीजें जिन हुरूफ से शुरू हो रही थी, अल्लाह ने उन चीजों को इस हुरूफ के शुरू होने की वजह से सूरह अलहम्द में नहीं रखा। कासिद हैरान हो के देख रहा था, दरबार बर्खास्त हुआ, मेरे शहनशाह लिबादाए मोहम्मद अली में वहां से बाहर आए। कासिद पीछे पीछे आया, हाथ चूम के कहता है हूं तो ईसाई, लेकिन आज यहाँ ईसा भी होता तो अदब से तेरे दस्तबोसी करता। आज यहाँ मसीह इब्ने मरियम भी होता तो तेरे हाथों को चूमता। मेरे मौला ने चेहराए जुल जलाल वल इकराम, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम की तस्वीर बनकर रहमतल लिल आलमीन वाला हाथ उठाया, कासिद के कंधे पर रख के कहते हैं नौफिल बिन मिखाइल सानी से कहना, अगर दिल में किया हुआ इरादा पुख्ता है तो तुम्हारे साथ रिश्तेदारी की जमानत हम तुम्हें देंगे। कहता है मैंने जूं ही ये पैगाम जाकर शाह रोम को सुनाया, सैयदा उम्मुल काइम के दादा अपनी जगह से उठे और सामरा की तरफ रुख करके कहते हैं ऐ अली नकी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन। आप सदा सलाम, आप हमेशा जिंदाबाद। या अली अमीर अल मोमिनीन अदरिकनी फी, मेरा मौला तुम्हें सलामत रखे, आबाद रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। या अली अमीर अल मोमिनीन अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। या अली या अली या अली मदद हक है। मुझे अपने मौजू को तकमील की तरफ ना बढ़ाना होता तो इससे आगे आज की मजलिस में फ़ज़ाइल फिर कोई और ख़तीब होता तो ना पढ़ता, लेकिन मुझे पता है कि हमने तमहीद मुकम्मल कर ली, हमें मौजू को आगे बढ़ाना है। मौला सादिकुल इतरत फरमाते हैं सूरह अलहम्द को आम ना जानना, इसके अच्छा आगाज़ ही बड़े कमाल फरमान से हो रहा है, तो फिर आगे आने वाली मजलिसों में तो मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या होना है। कमर शाह जी मौला सादिकुल इतरत शहंशाह फरमाते हैं सूरह अलहम्द के आगाज में अल्लाह ने अपना इस्मे आज़म बयान कर दिया। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। सूरह अलहम्द के आगाज में अल्लाह ने अपना इस्मे आज़म अभी बयान करना नहीं, बयान कर दिया है। तफसीर सूरह अलहम्द तफसीर मासूम की रोशनी में मौजू बिल्कुल तुम्हें दोनों चीज़ों को बराबर लेके जाता हुआ महसूस हो तो फिर अज़ादार शाह जी हर मातमी के चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। 10 मिनट बाद मैं आज का मसाइब शुरू करूँगा, उतनी देर में जितनी भी आपने अलहम्द की पहली आयत की तफसीर सुन ली। कौन सी आयत है? अलहम्द की पहली इब्तदाई आयत कि जिसमें अल्लाह ने अपना इस्मे आज़म रखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2021 में शौकत भट्टी साहब मैं इसी मिंबर से बिस्मिल्लाह पर पूरी घंटे की मजलिस पढ़ चुका हूँ। आज सारा कुछ नया सुन लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैदी सादात के जद्दे आला सरकार ज़ैद इब्ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनकी ज़ियारत में हिल्ला पे लिखा है अस्सलामु अलैका या हलीफुल कुरान, वो फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहम्द में अल्लाह की अज़मत का ऐलान है। हमने तौहीद जुमेरात की रोटियां मांगने वालों से नहीं सीखी, हमने तौहीद अली और अली के बेटों से ली, जो नहजुल बलागा के पहले खुतबे में फरमाते हैं अमीर कायनात अगर किसी ने खुदा को एक मकाम पर जाना तो गोया उसने दूसरे मकाम को उससे खाली जाना,
اور جس نے کسی مقام کو خدا سے خالی جانا اس نے ہی تو شرک کیا۔ جتنا تصور توحید مذہب شیعہ میں پائیدار ہے، خدا کی قسم کہیں ہے ہی نہیں۔ مولا صادق العطرت نے مجتبی شاہ جی ایک دن اپنے شاگردوں کے سامنے دو چیزیں اپنے دست قدرت پہ رکھی، اور ایک کھجور کی گٹھلی، ایک کنکر کا ٹکڑا، دونوں چیزیں اٹھا کے مولا صادق فرماتے ہیں اپنے شاگردوں سے، بتاؤ یہ کیا ہے؟ شاگرد کہنے لگے یہ کھجور کی گٹھلی ہے، یہ کنکر ہے۔ کہ نہیں، اب میں تمہیں ان دونوں چیزوں کی تعریف بتاؤں، یہ اللہ کی خلق کردہ کھجور کی گٹھلی ہے۔ بھائی نہ، اگر کسی نے میرا ساتھ اس جملے پر چھوڑا تو پھر میں سمجھ جاؤں گا کہ بسم اللہ کا تعارف آج اس نے سننا ہی نہیں۔ یہ کھجور کی گٹھلی جو اللہ نے خلق کی، یہ کنکر جسے اللہ نے کنکر بنایا، اگر کسی نے جان بوجھ کر کھجور کی گٹھلی کو کنکر اور کنکر کو کھجور کی گٹھلی کہا، اس نے اللہ کی ذات میں شرک کیا، اس نے اللہ کی ذات میں شرک کیا۔ جس نے اللہ کی ذات میں شرک کیا، بات تو اتنی سی تھی کہ کھجور کی گٹھلی کو اگر کسی نے کنکر جان کے کہہ دیا تو اس نے اللہ کی ذات میں شرک کر دیا۔ تو گھر جا کے سوچنا بسم اللہ کہا، اگر وہ دل میں اترے تو پھر بندہ ہر کوئی خود کو علم پہ محسوس کرے۔ انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا ہے اللہ کے نام کا۔ سلامت رہیں آپ، ہمیشہ زندہ باد رہیں، سدا سلامت رہیں۔ یہ علی کے سیون والے لال نے میرے مقدر میں لکھا ہی نہیں کہ جس چیز کا مجھے لطف آئے میرے سامعین کو نہ آئے، سہارا اللہ کے نام کا۔ تو آئیے ذرا میرے ساتھ، پڑھے لکھے سامعین موجود ہیں، ذرا گننا بسم اللہ میں اللہ کے کتنے نام ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتنے ہوئے؟ رحیم، رحمان، اللہ، تین نام تو بسم اللہ میں ہے، تو ان تینوں ناموں سے پہلے کیوں کہا میرے نام سے؟ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ سکلین شاہ جی ذرا آج میرے بزرگ میری نسلوں کے لیے دعا تو کریں، پھر مجھے تول کے بتائیں نا، جب اللہ بھی اسم ہے اور اس میں جلالہ ہے، جس کو کہے بغیر توحید کی گواہی مکمل نہیں۔ لا الہ الا رحمان کہو، لا الہ الا رحیم کہو، لا الہ الا قدوس کہو، لا الہ الا عزیز کہو، تمہاری توحید کی گواہی نہیں، لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا۔ اللہ اس کا اسم جلالہ ہے، رحمان اس کا صفاتی نام، رحیم اس کا صفاتی نام۔ ایک پوری مجلس آئے گی رحمان اور رحیم پر، کیونکہ سبع مثانی میں ایک یہ بھی کمال ہے کہ اس میں رحمان بھی 2 دفعہ آیا، اس میں رحیم بھی 2 دفعہ آیا، اس لیے بھی الحمد کو سبع مثانی کہتے ہیں۔ تو جب میرے سامعین رحیم بھی ہے، وہاں رحمان بھی ہے، اور اللہ کا اسم جلالہ اللہ بھی ہے، تو پھر یہ اللہ سے بھی پہلے وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے اسم سے۔ اس کا مطلب یہی اسم وہ اسم اعظم ہونا چاہیے جو اللہ نے الحمد کی ابتدا میں رکھا، لیکن میں کیا کروں، اللہ نے اس اسم اعظم کو اکیلے نہیں رکھا، اس اسم اعظم سے بھی پہلے با کو رکھا ہے۔ اب یہ با کو کیوں رکھا؟ کل کی مجلس پوری گئی، آج کی مجلس کے آخری فکر قریب، دونوں مجلسوں کا خلاصہ کل تیسری مجلس کی ابتدا سے پہلے ذہن میں رکھنا۔ سید الشہداء کا آغاز والا فرمان، 104 کتابیں اللہ نے نازل کی، ان کا خلاصہ 4 کتابوں کو بنایا، ان 4 کا خلاصہ قرآن کو بنایا، قرآن کا خلاصہ سورہ الحمد ہے، الحمد کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور مولا صادق فرما رہے اللہ کا اسم اعظم بسم اللہ میں اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ رحیم، رحمان اللہ سے بھی پہلے با کے ساتھ ایک اسم ہے، اور ابو طالب کا بیٹا فرما رہا تھا انا نکتہ بائے بسم اللہ۔
सदा सलामत रहें, आबाद रहें, आप हमेशा जिंदाबाद रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में, अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के राज भी अपने हैं, असरार भी अपने हैं। नबियों के सुल्तान नबी फरमाते हैं, मेरे जिस उम्मती ने मेरी आल की मोहब्बत दिल में रखकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा ना, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कुल हुरूफ 19। अल्लाह मेरी आल का हया करने वाले उम्मती को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के इवज़ उसकी 19 खताएं माफ कर दे। अभी तुम्हें इस बिस्मिल्लाह की पावर का पता नहीं, सिर्फ खाना खाने से पहले नहीं पढ़नी। रोक दिया मैंने फिक्रा, क्योंकि उससे पहले एक फिक्रा और आ गया। तो जब मुझे जल्दी नहीं तो 5 मिनट कम क्या और ज्यादा क्या। अब्दुल्ला बिन याहिया अमीर अल मोमिनीन का सहाबी बज़ में बैठे मेरे अमीर कायनात मौला। फिक्रे मैंने काफ़ी दिन पहले किताबों में पढ़े थे, आज पहली दफ़ा इमामिया कॉलोनी के मिंबर से ये आगाज़ कर रहा हूँ और देखता हूँ कि ये फ़िक्रा आपने पहले सुना है कि नहीं। अब्दुल्ला बिन याहिया अमीर अल मोमिनीन की बज़ में आया, और भी लोग थे वहाँ, अपने भी पराए भी। अमीर अल मोमिनीन ने ऐनुल्लाही निगाहों से अब्दुल्ला बिन याहिया को लकड़ी की कुर्सी पे बैठने का इशारा किया है। हर चीज़ ऊंची आवाज़ में पढ़ने वाली नहीं। अब मैं अपनी खिताबत का लुत्फ खुद लेने लगा हूं, बाकी मर्जी आपकी अपनी। अब्दुल्ला बिन याहिया जूं ही कुर्सी पे बैठा, थोड़ी देर बाद टक करके कुर्सी में से आवाज आई, कुर्सी टूट गई। अब्दुल्ला का सर लगा जमीन पे और निकलने लगा उसकी पेशानी से खून। अमीर अल मोमिनीन उठे, अपने पास से कपड़े का एक टुकड़ा लिया और अब्दुल्ला बिन याहिया की पेशानी से खून साफ करते हुए कहा, अल्लाह ऐसे ही मेरी शियों की खताएं साफ कर देता है। हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र समझ आए भाई, अल्लाह ऐसे ही मेरे शियों की खताएं। मैंने आज तक रिवायतों में शिया के लिए गुनाहगार का लफ्ज नहीं पढ़ा, चूंकि मेरे 7वें इमाम को आके किसी ने ताना दिया था, तेरे शिया शराब पीते हैं, तेरे शिया ज़नाकारी कर रहे हैं, तेरे शिया राहज़नी कर रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, गुनाह कर। इमाम ने फरमाया गुनाह नहीं, वो खताएं कर रहे हैं, हम उनके अमल पे रंजीदा हैं, उनके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे, लेकिन हमारे शियों की गलतियों को गुनाह न कहना, वो खताएं हैं। तो का मौला गुनाह क्या है? का गुनाह सिर्फ दुनिया में एक है, वो विलायत अली का इनकार। आप सदा सलामत रहें, आप हमेशा जिंदाबाद रहें, सदा आबाद रहें। जरा एक दफा मेरी तरफ देखना भाई। अमीर अल मोमिनीन ने अब्दुल्ला बिन याहिया की पेशानी से, ओ तो नजफ मंजिल में तो फिर मुझे नहीं पता क्या होना है, लेकिन एक दफा सुनिएगा। अब्दुल्ला बिन याहिया की पेशानी से लहू साफ करके कहा, अल्लाह मेरी शियों की खताओं को ऐसे ही साफ कर देता है। फिर मुस्कुरा के अब्दुल्ला को देख के कहते, अब्दुल्ला बैठने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी ना? हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र समझ आए। तफसीर सूरह अल-हम्द हदीस मासूम की रोशनी में, अब्दुल्ला बैठने से पहले मेरे प्यारे तूने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, बाबरकत काम भी बेबरकत हो जाता है। अली फरमाते हैं अगर उससे पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए, चल अल्लाह ने तुझे बिस्मिल्लाह छोड़ने की सजा यही दे दी, अब ये तेरे खाते में नहीं लिखा जाएगा। अब्दुल्ला बिन याहिया आइंदा बिस्मिल्लाह को ना छोड़ना, चूंकि मैं अली हो के वादा कर रहा हूँ, मेरा जो शिया उठते बैठते कहेगा बिस्मिल्लाह, वो खाना खाए तो कहे बिस्मिल्लाह, वो पानी पिए तो कहे बिस्मिल्लाह, वो सोने लगे तो कहे बिस्मिल्लाह, सैयद बुलाए तो कहे बिस्मिल्लाह, उम्मती आवाज दे तो कहे बिस्मिल्लाह, माँ बाप निदा दे तो कहे बिस्मिल्लाह, औलाद आवाज दे तो कहे बिस्मिल्लाह, वो सोए तो बिस्मिल्लाह, जागे तो बिस्मिल्लाह, प्यादा रवि करे तो बिस्मिल्लाह,
बिस्मिल्लाह, सवार हो तो बिस्मिल्लाह, सवारी तर्क करे तो बिस्मिल्लाह, वो कहीं दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह, कहीं से खारिज हो तो बिस्मिल्लाह। अली फरमाते हैं अब्दुल्ला, मैं वादा करता हूँ 14 सच्चों के इकलौते बाप अबू तालिब का बेटा होकर मेरा जोश या उठते बैठते बिस्मिल्लाह को विर्द ज़बान बनाएगा। मैं पुल्ले सरात पर उसका चेहरा देख के कहूंगा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप सदा सलामत, आप हमेशा जिंदाबाद रहे, मेरा मौला तुम्हें सलामत रखे, आबाद रहे, सदा जिंदाबाद रहे। जरा एक दफा फिर से मेरी तरफ देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस बिस्मिल्लाह को आम न जानना, इस बिस्मिल्लाह में बड़े राज हैं। 19 हुरूफ है, 19 खताएं माफ होंगी अले वाले तुम्हारी ए मोमिने आले मोहम्मद, क्योंकि हुरूफ 19 है। तो फिर मैंने पंजतन के नाम पढ़े, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। मीम, हे, मीम, दाल, ऐन, लाम, ये, फे, अलिफ, तोए, मीम, हे, सीन, नून, हे, सीन, ये, नून। 19 ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सर उठाना, सर उठाना। बिस्मिल्लाह के हुरूफ भी 19, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हुरूफ भी 19, अस्माए पंजतने पाक के हुरूफ भी 19। अब मुझे पता चला ये 5 नाम लेने के बाद अल्लाह ने कहा अब सजदा करो आदम को, पंजतनी हो गया। जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना। तफसीर सूरह अलहम हदीस मासूम की रोशनी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हुरूफ 19, पंजतन के अस्मा के हुरूफ 19। अच्छा, 19 को इल्मुल अदाद में जमा करें, 1 जमा 9 10, 10 के बाद हासिल क्या है? मौला आपकी जिंदगी दराज फरमाए। तो पंजतन के हुरूफ को जमा करें तो हासिल क्या है? एक है इल्मुल आदाद में तौहीद का नुमाइंदा। बिस्मिल्लाह से तो तौहीद जाहिर हो रही है, चूंकि उसमें अल्लाह का अपना नाम है। पंजतन के नामों को भी जमा किया तो जाहिर तौहीद हुई। पता चला अगर वो जाहिर हो तो 5, अगर 5 छुप जाए तो 1। मौला तुम्हें सलामत रखे, आबाद रहे, आप हमेशा जिंदाबाद रहे ना। यहाँ बात मुकम्मल नहीं हुई, आखिरी फिक्रा भी सुनते जाना। बिस्मिल्लाह का नतीजा तौहीद, पंजतन के हुरूफ के जमा का नतीजा अददे तौहीद। अब जरा पंजतन के अस्मा के आदाद भी जमा करना। लाइव भी चल रही है, रिकॉर्ड भी हो रही है। एक एक नाम के हर्फ के तादाद गिनवाने का वक्त नहीं। मोहम्मद के 92, अली के 110, फातिमा के 135, हसन के 118, हुसैन के 128। जमा करो तो बनता है 583। 5 और 8 को जमा करो तो 13, 8 और 3 को जमा करो तो 16। अब 16 को जमा करो, 1 और 6 हासिल निकलेगा 7। पंजतन का हासिल है 7। 7 अदद है अलमों वाले अब्बास का 7। जिंदाबाद अली के शिया, हाथ उठाना, खैरात मांगना। 7 अदद है अलमों वाले अब्बास का। अलम पे जाके भी तू सोचे कि मैंने सर को झुकाना है या नहीं झुकाना। ओ भाई, पंजतन का नतीजा है तौहीद। और अगर पंजतन के आदाद को जमा करें तो आवाज़ें पंजतन आती है। हम बिस्मिल्लाह का नतीजा है, हमारे नतीजे का नाम अबुल फाज़ल लबा। आप सदा सलामत रहे, आप हमेशा जिंदाबाद रहे। या अली अमीर अल मोमिनीन अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। मेरा मौला तुम्हें सदा सलामत रखे। लाहौर वाली मलिका के दोनों बच्चे हारिस को यही कह रहे थे, ना मार हम गाजी के भांजे, हम वारिस हैदर कर्रार के भांजे हैं, हमें ना मार।
عزاداران مظلوم کربلا، آج کی 2 محرم کی مجلس کا پرسہ اس معظمہ کی بارگاہ میں جس نے کرم فرمایا ہے اور بیٹوں کا پرسہ لینے تمہارے شہر میں آ گئی ہے۔ 14 صدیاں گزر گئیں، زمانہ یہی سنتا رہا، 2 بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے، 2 بیٹے کوفہ میں مارے گئے، 2 شام غریباں کے اندھیروں میں کھو گئے، ماں ڈھونڈتی ہوئی لاہور آ گئی۔ عزاداروں، میں مقتل کی ذمہ داری سے فکرہ پڑھوں، وہ جو شام غریباں میں 2 کھو گئے تھے نا مجتبہ شاہ جی، ان میں سے ایک کا ذکر مجھے ملا ہے سیرت کی کتابوں میں، نام ہے احمد ابن مسلم ابن عقیل۔ کربلا میں اپنے ماموں غازی کے ہمراہ آئے، سن وہی تھا شہزادے کا جو معصومہ بنت الحسین اور مولا باقر العلوم کا ہے، تو پھر یہ شام غریبہ میں کیسے کھو گئے؟ یہ شام غریبہ میں کہاں گئے؟ شریکت الحسین فرماتی ہیں شام غریبہ کا آغاز ہوا ہمارے جلتے ہوئے خیموں سے، مگر اس سے پہلے ضروری تھا کہ یہ ہمیں غریب کرتے۔ ہمیں غریب کرنے کے لیے پہلے انہوں نے عباس کے بازو کاٹے، پھر ہمارے آخری سہارے کے سینے پر شمر نے بیٹھ کر میرے بھائی حسین کا سر تن سے جدا کیا۔ معظمہ فرماتی ہیں شام غریبہ سے پہلے چادر چھننے کے بعد مجھ عالیہ کا پہلا قتل یہ تھا کہ اس نے میری چادر سے حسین کے لہو والا خنجر صاف کیا۔ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ۔ لو عزادارو، جہاں سے مصائب شروع ہوئے میری کوشش ہوگی وہیں پر دوبارہ ختم ہو۔ کون ہے یہ سخی الاسقیاء؟ کون ہے یہ شہزادہ بنی ہاشم جناب احمد بن مسلم بن عقیل؟ پریشان نہیں ہونا، آج کے بعد تم نے جن کربلا والوں کو رونا ہے، اس رونا جن کو ہے ان کی فہرست میں ایک کلنا محمد کی حقیقت کا اضافہ اس شہزادے کی ماں نے میری ذمہ داری لگائی ہے، تو میں آج اس منبر سے پہلی دفعہ پڑھ کے جا رہا ہوں۔ احمد بن مسلم شام غریبہ میں جب خیمے جلے نا تو یہ بچے دوڑنے لگے خیموں سے باہر گھبرا کر، پتہ نہیں کیسے مشیت خداوندی کے تحت اس شہزادے نے یزیدیوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر ایک طرف چلنا شروع کیا۔ 3 سال کے بعد مختار کا انتقام شروع ہوا۔ اس نے ابراہیم ابن مالک اشتر کو کہا جنگلوں میں سے ڈھونڈ کے لاؤ، میرے سخی حسین کے قاتلوں کو ویسے سزا دوں گا جیسے انہوں نے میرے مظلوم مولا پر ظلم کیے ہیں۔ ابراہیم ابن مالک اشتر عباس مولا کے ظاہری بچپن کے دوست کہتے ہیں میں بصرے کے جنگلوں سے گزر رہا تھا کہ ایک درخت کے پاس سے مجھے جانی پہچانی خوشبو آئی۔ کربلا کو ہوئے 3 سال گزر گئے تھے، میں نے دیکھا ایک 6-7 سال کا شہزادہ ہے جس کی عبا پر گرد ہے مگر خوشبو آ رہی ہے گرد آلود لباس سے۔ ابراہیم ابن مالک اشتر کہتا ہے میں کھڑا ہو کے دیکھنے لگا، وہ شہزادہ مجھے دیکھ کے سہم رہا تھا کہ اچانک اس شہزادے کی مڑی ہوئی زلفیں اس کے چہرے پر آئیں۔ کیونکہ میں نے عباس کا بچپن دیکھا تھا، مجھے لگا میرے سامنے علموں والا کھڑا ہے۔ میں نے کہا غازی کیا یہ آپ ہیں؟ کہا غازی کا نام سنا، شہزادے نے دوڑ کے مجھے گلے لگا۔ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، لاہور والی ملکہ گواہ رہنا، ایسے لگتا ہے جیسے یہ 14 صدیوں سے تیرے چھوٹے بیٹے کو روتے آئے ہیں۔ بی بی مجھے تیرے سارے شہید ہونے والے بیٹوں کی قسم آج تیرے سب سے چھوٹے شہزادے کا مصائب پڑھنے لگا ہوں۔ میں نے کہا سخی آپ کون ہیں؟ آپ کی زلفیں ہاشمیوں جیسی ہیں، آپ کے چہرے میں عکس عباس نظر آتا ہے۔
शहजादे के होंठ कांप रहे थे। शहजादा कुछ नहीं बोला। मैंने देर नहीं की, मैं लश्कर आगे भेजकर फौरन कूफा की तरफ वापस आया। मुख्तार का दरबार लगा हुआ था। ऐ मलका लाहौर, अगर आप आ गई हैं मस्तूरात में तो मुअज़्ज़मा अपने बेटे का पुरसा लेना। कहते मुख्तार का दरबार लगा हुआ था। मुख्तार 5 मरतबा उठा, 5 मरतबा बैठा। कहा इब्राहिम ये कौन है? इसकी अबा से वही खुशबू आ रही है जो सज्जाद की आंखों से निकलने वाले। अल्लामान अल्लामान अल्लामान। इससे आगे क्या पुरसा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जाकिर बन के नहीं, खतीब बन के नहीं। का शहजादे बताना, सज्जाद जो लहू रोता है उसके लहू की खुशबू तेरे दामन से क्यों आ रही है? का शहजादे ने अपने खुश्क लब छुड़वाए। शहजादे के लबों से एक दफा खून की धार निकली। रो के कहता चचा मुख्तार, मैं मुस्लिम का छोटा बेटा अहमद इब्ने मुस्लिम हूँ। शामे गरीबा के अंधेरों में मैं खो गया था। मुझे अगर मदीने ले जा सकता है तो ले जा। मुख्तार ने सवारियां तैयार करवाई। कहते हैं जब हम मदीने के बाहर पहुंचे मैंने देखा सुर्ख आंधियां चलनी शुरू हुई। सैयद सज्जाद फातिमा सुगरा के साथ लाठियां टेकते हुए आए और कूफा की तरफ रुख करके कहा चचा मुस्लिम तेरी वफाओं को सलाम। या सैयदा या सैयदा या सैयदा या सैयदा। अच्छा चलो, जो पुरसे में आ गया है, जिसने अपने चेहरे को मातम से सुर्ख किया है, तो आज मैं तुम्हें जनाब मुस्लिम का एक और गम सुनाऊं। वो शहजादी भी नहीं आ सकी माँ के साथ लाहौर, सिर्फ ये बेटों को तलाश करने नहीं निकली। शाम में गरीबा के अंधेरों में जब खैमों की आग राख बन चुकी, मुलबनीन की लाडली आई, आकर शरीकतुल हुसैन के सामने नजरें झुकाई और रो के फरमाती हैं या हबीबतुल मुस्तफा, या जीनतुल मुर्तजा, या नाइबतुल जहरा, या रफीकतुल मुस्तबा, या शरीकतुल हुसैन। शाम गरीबा के अंधेरों में अली की शाम वाली बेटी रो के कहती है तेरी माँ की तरबियत के कुर्बान जाऊं। इन सख्त हालात में भी ये सवालियों वाला लहजा क्यों है? का मुअज़्ज़मा आप हैं।